کہ ایز اے پولیٹیکل آئیڈینٹی کہہ لیں یا ایک پولیٹیکل فگر کی حیثیت سے کہہ لیں کہ میں آج اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہوں کہ ایک شخص، ایک بچہ بھی نہ میرے کہنے پہ، نہ کسی بڑے سے بڑے انفلوئنس رکھنے والے افسر کی بنیاد پہ، پولیٹیکل فگر کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ آج میں ان ماں باپ کو، والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ بچے خالصتاً میرٹ کی بنیاد پر آج پاس آؤٹ ہو رہے ہیں۔ میں آپ سب کو اس پر بہت بڑی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج سے آپ کی اصل پہچان صرف وردی نہیں بلکہ آپ کا کردار ہوگا۔ دیانتداری، نظم و ضبط، انصاف، خوش اخلاقی اور عوامی خدمت کی ایک بہترین پولیس افسر کی شناخت ہے۔ ہر مسافر کے ساتھ احترام سے پیش آئیں، قانون پر بلا امتیاز عمل کریں اور کوشش کریں کہ اللہ نے جو آپ کو ایک موقع دیا ہے خدمت کا، اس پر آپ عمل پیرا ہوں۔ میں اب چند گزارشات اس مملکت خداداد پاکستان کے حوالے سے اور کچھ اپنے ذاتی تجربات کی روشنی میں ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے، یہاں پر بیٹھے ہوئے میرے ریلوے کے افسران موجود ہیں، میرے سی او موجود ہیں، میں اپنے سی او صاحب کے بارے میں کہوں گا کہ ماشاءاللہ اکاموڈیٹڈ بندہ ہے اور چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں۔ ابھی کچھ مطالبات پہلے میں ان کا ذکر کر لوں، پھر میں کچھ قومی سطح کے اوپر کچھ دو تین چیزیں جو میں اس وقت ملکی حوالے سے مسائل درپیش ہیں ان کا ذکر کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے یہاں پر ٹریننگ کے حوالے سے جتنے ایشوز اور میس کا ذکر کیا گیا، ایڈمنسٹریٹو ایڈمن بلاک کا ذکر کیا گیا، میں صرف آئی جی صاحب آپ کو، اپنے ان جوانوں کو، اپنے لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے والدین کو، رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے افسران کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 78 سالہ تاریخ میں پاکستان ریلوے میں کبھی یہ کسی نے نہیں کہا تھا اس سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہ میں ڈرائیور کے لیے، گارڈز کے لیے وہ رننگ روم بناؤں گا جو ہمارا 300 پیسنجر کو لے کے جانے والا پائلٹ ہے وہ 5 سٹار ہوٹل میں رہتا ہے، اور جو میرا 1100 پیسنجر کو لے کے جانے والا ڈرائیور اور گارڈ تھا وہ مچھروں کے اندر، گندے واش روم کے اندر، اور کھانے کے لیے کچن جو تھا وہ شاید اس میں آپ میں سے کوئی شخص بھی وہاں بیٹھ کے کھانا پسند نہ کرے۔ آج اس کا پہلا ماڈل راول پنڈی کے اندر میرا ڈرائیور اور گارڈ روم کسی 5 سٹار ہوٹل سے کم نہیں ہے۔ کسی کو شک ہے تو جا کے دیکھ لے۔ اسی بنیاد پہ اب خانے وال میں انشاءاللہ مکمل ہونے جا رہا ہے، پھر کوٹری میں، پھر روڑی میں، لاہور میں، بڑے سٹیشنز کے اندر 5 سٹار فیسیلیٹیز ہم اپنے لوگوں کو دیں گے۔ ہم اپنی ریلوے کالونیز کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، ان کے کوارٹرز کو۔ کتنا بڑا کام تھا کہ ان کی سلیبز کو چینج کر دیا جاتا۔ ہم تو وہ لوگ نہیں ہیں جو سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے۔ ہم نے اسی کلاس سے اپنے آپ کو اس مقام تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم تک پہنچایا۔ تمام کوارٹر جو بوسیدہ ہیں، میرے سی او صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں، اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ عمل درآمد کریں گے۔ آج جن چیزوں کا ذکر آپ نے اس اکیڈمی میں پولیس ٹریننگ کے حوالے سے کیا ہے، سی او صاحب نے اس کو نوٹ کر لیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے کام، کیونکہ پاکستان ریلوے پولیس کے بغیر، پاکستان ریلوے اس پولیس کے بغیر اپنی کسی چیز کی نہ مسافروں کی حفاظت کر سکتا ہے، نہ اپنی پراپرٹی کی، قیمتی پراپرٹی کی حفاظت کر سکتا ہے، نہ آپ کے جان و مال کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ ان کی قربانیاں جو ہیں بہت بڑی ہیں۔ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا، اس میں بھی ہمارے شہید شامل ہیں۔ 57 کے قریب اس پولیس کے شہداء جو ہیں وہ شامل ہیں، اور شہید کا جو مقام ہے، جو جذبہ ہے، جو قرآن پاک نے اس میں ذکر کیا ہے، میں تو حیران ہوں کہ ہم شہید کے بارے میں بات کرتے ہوئے جو بات بھی ہم نے کی، جس نے بھی کی، جو بھی کرے گا، اس کی زبان کانپ نہیں گئی، اس کا جسم کانپ نہیں گیا۔ کیوں کہ اسلامی ریاست کی حفاظت کرتے ہوئے اگر کسی نے ایک دن اور ایک رات وقف کیا اس سپاہی نے، تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کے لیے کائنات بنائی گئی تھی۔ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا۔ اور آج ہمارے شہداء وہ کون سے شہید ہیں؟ 12,000 شہید ہیں میرے۔ اس دہشت گردی کی جنگ کے اندر
जिन्होंने बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ों के ऊपर अपना गरम गरम लहू दिया है, जो केपीके के अंदर अपना गरम गरम लहू दे रहे हैं, जिन्होंने एलओसी के ऊपर खड़े होकर अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी है। तो खुदा की कसम, मेरी शहीद की जूती के बराबर न मैं फेडरल मिनिस्टर हूं, न कोई और है, कोई नहीं पाकिस्तान के अंदर जो मेरी शहीद की जूती के बराबर हो। तो इसलिए उस शहीद का जो मुकाम है, जो मर्तबा है, उसको आप भी जाने, मैं भी जानूं, और वो भी देखें जिनके पास अल्लाह ताला ने ये फोर्स नहीं दी। आज पाकिस्तान का मुकाम दुनिया के अंदर पैसों की बदौलत नहीं हुआ, दुनिया के अंदर टूरिज्म की बदौलत नहीं हुआ। आज अरबों डॉलर वाले जो है वो आपके मरहूने मिन्नत हैं, वो आपके मरहूने मिन्नत हैं। वो कहते रहे गैरत थे बड़ी चीज जहाने तगोदो में, गैरत थे बड़ी चीज जहाने तगोदो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। तो आज तो हमें फख्र है अपनी फौज पे, अपने शाहीनों पे, अपने पुलिस के उन जवानों पे जिन्होंने इस मुल्क की खातिर जामे शहादत नोश किया है। जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता। और ये पाकिस्तान का चरागा भी तो उसी की बदौलत है, वरना ये इस्लामाबाद की रौनकें, ये लाहौर की रौनकें, ये पेशावर की रौनकें, ये कोयटा की रौनकें, ये बांध ना पड़ जाएं, बल्कि यहाँ पे गधे बंधे हुए हों, ये एकेडमी ना हो, ये दहशत गर्दों की आमाजगाह हो। तो हमें सोचना चाहिए, हमें मजम्मत किसकी करनी है? हमें मजम्मत करनी है जो बलूचिस्तान के अंदर 5 मजदूरों को मार देता है। हमें मजम्मत करनी है उन दहशत गर्दों की जो केपीके के अंदर मासूम जानों से खेल रहे हैं। हमें मजम्मत करनी है उस अफगानिस्तान की जहां पर आज इंडिया भी बैठा हुआ है, इजराइल भी बैठा हुआ है, और उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस एटमी ताकत को हम शिकस्त नहीं दे सकते। कभी हमें फिरका वारियत में तकसीम किया गया, बांटा गया, कभी जुबान की बुनियाद पर, कभी सूबों की बुनियाद पर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मन को शिकस्त हुई। आज फिर सब मिलकर पाकिस्तान पर हमलावर है, अपनी प्रॉक्सी के जरिए हमलावर है। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान जिस मुकाम पे खड़ा है, मैं समझता हूँ कि हमारे जवानों की शहादतों की बदौलत खड़ा है। मुझे अपने शहीदों पर, अपने गाजियों पर, उनका ताल्लुक फ़ौज से हो, उनका ताल्लुक पुलिस से हो, मुझे फ़ख्र है। और इंशाअल्लाह ताला ये फ़ख्र आपको, मुझको ये कायम और दायम रहना चाहिए। और कोई आज इस पासिंग आउट में, जब लास्ट पासिंग आउट परेड थी, उसमें मैंने सिंधी भी देखा, सराइकी भी देखा, पंजाबी भी देखा, जीपी का बंदा भी देखा, आज़ाद कश्मीर का भी देखा। तो यही चीज़ें तो हम, यही तो पाकिस्तान है, यही तो पाकिस्तान है। और जो मेरे आइन को मानेगा, जो मेरे परचम को मानेगा, वो सिंधी है, बलोच है, पंजाबी है, कश्मीरी है, पख्तून है, मुझे उसको सलाम पेश करना है, वो मेरे माथे का झूबर है। लेकिन खुदा की कसम, जो मेरे आइन को नहीं मानेगा, जो इस परचम को नहीं मानेगा, वो सिंधी है, बलोच है, पख्तून है, कश्मीरी है, कोई भी है, मैं उसको नहीं मानूंगा। इसलिए पाकिस्तान जो है वो एक पाकिस्तान है, एक गुलदस्ता है, तमाम इकाइयाँ उसका हिस्सा हैं, और हमें अपनी इकाइयों पे फ़ख्र है। इंशाअल्लाह ताला इस दहशतगर्दी की जंग को हम अपने जज्बों की बदौलत और अपनी लीडरशिप की बदौलत, आज जो हमारी लीडरशिप मौजूद है, कभी नाम सुना था 78 साल तारीख, आपने भी पढ़ी होगी, हमने भी पढ़ी। कभी सुना था कि दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क ये कह रहा हो कि आपने 8 नहीं 11 जहाज गिराए? हमें तो याद भी नहीं थे कितने गिराए, हमें तो याद भी नहीं थे कि हमने कितने। वो बता रहे होते हैं कि भाई आपने 8 नहीं 11 गिराए थे। हमारे शहीदों का मुकाम आज दुनिया में क्या है? आज वो फील्ड मार्शल जिसने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी, ये तो बात मौजूद है इसी मुल्क के अंदर होती थी ना, कि हमारे टैंकों में डीजल नहीं है, हमारे जहाज़ों में पेट्रोल नहीं है। तो आज वही जहाज़ है, वही डीजल है, लेकिन उसकी क़यादत करने वाला शेर दिल इंसान है। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की बदौलत पूरी दुनिया के अंदर जो सफारतकारी हुई, वो तो हमने पहले नहीं देखी।